السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا الفيروس، فأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير. وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن معهد سيونسانو للصحة العامة ببلجيكا، فقد أعلن صباح السبت بأن بلجيكا قد سجلت رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس كوفيد-19، حيث سجلت 15432 إصابة بالفيروس يوم الثلاثاء، وبلغ معدل دخول المستشفيات 399 حالة يوميا بزيادة 93% حاليا. وحتى الآن يوجد في المستشفيات 4061 شخصا مريض بكوفيد، بما في ذلك 632 في العناية المركزة، أي بارتفاع نسبته 10%. ومن ناحية أخرى بلغ عدد الوفيات بكوفيد 19 منذ بدايته لحد الآن 10658 حالة منذ بداية الوباء في بلجيكا، وكان متوسط الوفيات بين 14 و20 أكتوبر 37.1 في اليوم، بزيادة قدرها 12 عن الأسبوع السابق. وفي المتوسط تم تسجيل 11101 إصابة جديدة بفيروس كوفيد يوميا في الفترة ما بين 14 و20 أكتوبر، أي بزيادة قدرها 56%، يعني أكثر من الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بعد توحيد البيانات للأيام القليلة الماضية، لكن المتحدثين باسم كوفيد أعلنوا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة أنه يجب تجاوز علامة 20,000 إصابة في اليوم قريبا. وبالنسبة للمنطقة الوالونية، فبعد أن أعلنت الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي مجموعة من الإجراءات الصارمة يوم الجمعة، وكذلك مواجهة لوباء فيروس كورونا، اجتمع وزراء حكومة والونيا واتحاد والوني بروكسل لاتخاذ تدابير أكثر تقييدا تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس خصوصا في المنطقة الوالونية. فبالنسبة للمنطقة الوالونية فقد فرضت حظر التجول ابتداء من اليوم السبت، يبتدأ على الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا، ويسمح فقط للأشخاص الذين عندهم ضرورة مثل الذهاب إلى المواعيد الطبية أو الذهاب إلى شخص يواجه صعوبة أو السفر من المنزل إلى العمل. كذلك التسوق يجب أن يتم بحد أقصى 2 فقط، بغض النظر عن أقل من الأطفال لا يحسبون في العدد. العمل عن بعد مطلوب. تقتصر الزيارات لدور التمريض والرعاية على زائر واحد لكل مقيم لمدة 15 يوما. سيتم تنظيم هذه الزيارات في مساحة مخصصة، لا يسمح بزيارة الغرف مع بعض الاستثناءات. ارتداء القناع يبقى أمر إلزامي. فيما يتعلق بالتعليم العالي، تم تعليق جميع الدروس وجها لوجه حتى 19 من شهر نوفمبر. سيتم إجراء جميع الدورات عن بعد باستثناء العمل العملي في المختبرات والتدريب الداخلي، وعليه فإن هذا القرار يتعارض مع الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال اللجنة الاستشارية. يتم تعليق جميع المسابقات الرياضية مثل التدريب لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما. يتم الحفاظ على فترات التدريب في يوم القديسين. تعليق كل ما هو رياضي للكبار في الأماكن الضيقة بحيث تغلق الصالات الرياضية. يعني هذه إجراءات إضافية فرضتها منطقة لا والوني لأن الارتفاع الكبير يلاحظ في هذه المنطقة. Conférence de presse donnée par les autorités wallonnes et la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était juste avant ce journal. Elles ont annoncé de nouvelles mesures. Bonsoir Rachel Crivellaro. Parmi ces mesures, un couvre-feu à partir de demain en Wallonie, à partir de 22h. Oui, c'est l'annonce choc qui a été faite lors de cette conférence de presse qui a suivi de nombreuses réunions pendant la journée des différentes autorités francophones. Cette annonce donc d'une extension du couvre-feu. Vous savez qu'actuellement il est en vigueur entre 24h et 5h du matin. Eh bien, dès demain soir, il sera en vigueur de 22h jusqu'à 6h du matin, et ce sur tout le territoire wallon. Alors d'autres mesures également ont été annoncées ce matin par les autorités, ce soir par les autorités wallonnes, comme par exemple cette réduction également des visites autorisées dans les maisons de repos, une visite
tous les 15 jours, toujours la même personne. Des réductions également en matière de flux dans le commerce, 2 personnes uniquement qui peuvent aller faire des courses ensemble. Le télétravail qui doit vraiment devenir la règle, qui doit être obligatoire. Elio Di Rupo a même annoncé des contrôles dans les entreprises pour s'assurer que ces règles seraient bel et bien respectées. Et puis dans le sport aussi, nouveau tour de vis, alors que ce matin, on évoquait encore la possibilité de laisser les compétitions et les entraînements sportifs de plus de 18 ans jusqu'à 18 ans se dérouler. Eh bien, à partir de ce soir, ce n'est plus qu'au-dessus de 12 ans que tout est interdit. On ne pourra plus s'entraîner qu'en dessous de 12 ans. Des mesures donc très très strictes qui s'apparentent pratiquement à un confinement partiel. Alors pourquoi ces mesures additionnelles ont été prises? On va poser tout de suite la question au ministre-président de la région wallonne, Elio Di Rupo. Elio Di Rupo, bonsoir. Ce sont des mesures donc très sévères. Question, pourquoi? Parce que la situation en Wallonie est une situation explosive. Tout le monde connaît les chiffres en hospitalisation, en nombre de personnes atteintes de la Covid-19. Nous devions réagir. On a pris hier soir et cette nuit des mesures au niveau du comité de concertation. Notre responsabilité était de prendre des mesures plus strictes à la lumière de la réalité et nous le faisons avec les gouverneurs des 5 provinces de Wallonie. Ce sont d'ailleurs les gouverneurs qui vont rédiger les arrêtés sous leur propre responsabilité. La volonté est d'essayer d'éviter le reconfinement comme on a eu au mois de mars et avril, mais pour éviter ce qu'on a connu en mars et avril, il faut maintenant prendre une série de dispositions. Donc les dispositions sont prises jusqu'au 19 novembre, jusqu'au 19 novembre. Et alors, avec mes collègues de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a décidé que l'enseignement supérieur, universitaire, non universitaire, eh bien, cet enseignement va être suspendu jusqu'au 19 novembre. On a décidé aussi qu'en matière de sport, en effet, pour tout ce qui est au-dessus de 12 ans, eh bien, c'est suspendu également pour la même période. Encore un mot sur les maisons de repos. Les visites sont autorisées tous les jours, mais durant 15 jours, ça doit être la même personne. Elio Di Rupo, pourquoi ces mesures n'ont pas été prises au niveau national? Pourquoi des mesures plus homogènes au niveau géographique? Mais tout simplement parce qu'il y a une réalité différente entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre, et des sensibilités différentes. Et donc, on a pris des mesures en consensus, un socle national hier, mais manifestement de partout. D'abord, les gouverneurs eux-mêmes nous ont sollicité pour prendre des mesures additionnelles. Par ailleurs, dans les hôpitaux, les experts, les virologues et puis épidémiologistes, tout le monde nous demandait, compte tenu de la situation en Wallonie, de prendre des mesures supplémentaires. C'est ce que nous avons fait. On a assumé notre responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur Di Rupo. Elio Di Rupo qui expliquait donc pourquoi ces mesures ont été prises. Il y a fait également allusion, toute une série de mesures additionnelles, également dans l'enseignement, où certains cours vont se dérouler en présentiel. Mais je vous propose tout de suite d'écouter les explications de Pierre-Yves Géolet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a décidé, avec la ministre Valérie Glatigny, de suspendre, y compris pour les bac 1, donc les élèves de première année, jusqu'au 19 novembre, tous les cours en présentiel. Les cours auront lieu donc à distance, excepté pour les travaux pratiques, les laboratoires, les stages et certains cours artistiques. Voilà, merci beaucoup Rachel pour votre réactivité et pour ce point en direct. Et vous venez de l'entendre, parmi les mesures annoncées lors de la conférence de presse, la suspension des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur. On va en parler avec le recteur de l'Université de Liège, Pierre Wolper. Bonsoir. Une question toute simple. Comment réagissez-vous à cette annonce ? Écoutez, c'est une annonce qui n'est pas tellement surprenante vu l'évolution de la situation. Maintenant, nous avions déjà anticipé tout ceci en prenant des mesures dès cette semaine, en passant dans un code de fonctionnement plus restrictif, avec une présence limitée sur nos campus. Et depuis le début de l'année académique, nous avons pris des mesures pour respecter les précautions sanitaires constamment dans notre environnement universitaire. Donc on est dans une continuité de resserrement des mesures. Alors évidemment, est-ce que ces mesures seront suffisantes? C'est toujours la question qu'on se pose. Il y a un équilibre à trouver.
Bon, nous voulons assurer la continuité de la formation de nos étudiants et en fait, nous sommes inquiets pour les bac 1 qui pourraient être un peu perdus dans cette nouvelle situation et qui n'ont pas encore bien intégré l'université, qui ont commencé cette année dans une situation difficile. Mais je pense qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Maintenant, au-delà de ce qui se passe dans les universités, je pense que nous n'en sortirons pas si ce n'est pas un respect strict et général par tout le monde des mesures de précaution, de sanitaire, à tout moment, avec tout le monde. Sinon, on va remonter dans les statistiques et on va voir cette situation particulièrement difficile. Eh bien, merci beaucoup Pierre Wolper d'être intervenu si vite dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le recteur de l'Université de Liège. Et vous l'avez compris, à partir de 22h, dès demain, il sera interdit de circuler en Wallonie. Bonsoir Natacha Mann. Vous êtes dans une rue à Liège qui donc, dès demain, normalement à 22h, sera complètement vide. Ben oui Laurent, alors on est ici sur la place Saint-Lambert à Liège, c'est l'une des places les plus fréquentées de la ville. À cette heure-ci, le couvre-feu il n'entre en vigueur, vous l'avez dit, que demain, mais à cette heure-ci, il y a déjà plus grand monde de manière générale dans le centre-ville de Liège. Depuis que les bars et les restaurants ont fermé lundi, c'est partout comme ça. Donc finalement, il n'y a déjà plus grand monde. On a quand même rencontré quelques personnes qui attendent leur bus. On leur a demandé ce qu'elles pensaient de ce nouveau couvre-feu qui entre en vigueur donc demain. Les réactions sont relativement contrastées. Je vous propose de les écouter. Pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que les mesures prises au fédéral sont un peu légères également. Et pour moi, c'est une bonne chose. Voilà. Ça vous semble normal? Pour moi, oui. Je trouve ça un peu... ça changerait de 22h à minuit, mais ce qui est embêtant, c'est la vie sociale, encore une fois. Donc, c'est fait pour ça, évidemment. Oui, bien sûr. Le virus, c'est toute la journée. C'est pas juste de 22h à une certaine heure. Donc que ce soit à 22h ou même plus tôt ou plus tard, ça ne changera rien. C'est pas ce qu'il fallait faire pour moi. Pas là maintenant comme ça, non, c'est trop tard de toute façon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Reconfiner totalement comme il y a eu au mois de mars. Alors précisons que tout ce qui est déplacement essentiel pourra encore évidemment avoir lieu. Cette mesure, elle entre en vigueur en Wallonie. وكذلك بعد المنطقة الوالونية منطقة بروكسل العاصمة قد اتخذت أيضا اليوم إجراءات جديدة أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع حالات العدوى بمنطقة بروكسل، وهذا ما أعلن عنه الوزير رئيس منطقة بروكسل كابيتال. وقد أعلن عن هذه الإجراءات الجديدة عبر ندوة صحفية، وهذه الإجراءات التي اتخذت اليوم سوف تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 26 من شهر أكتوبر. بالنسبة لحظر التجول أيضا منطقة بروكسل فرضت حظر تجول ابتداء من 10 مساء إلى غاية 6 صباحا، ولكن الإجراءات الخاصة بمنطقة لاوالوني سوف تبدأ اليوم السبت. أما بالنسبة لمنطقة بروكسل تبدأ يوم الاثنين، يعني حظر التجول سوف يبدأ يوم الاثنين على الساعة 10 مساء وينتهي الساعة 6، ويسمح فقط للضرورة للخروج في هذه الأوقات إما للعمل وإما للتطبيب أو زيارة مريض أو مساعدة شخص في حاجة ضرورية للمساعدة. هذه هي الاستثناءات. أما إذا خرج الشخص في هذه الفترة وكان من غير هذه الاستثناءات فسوف يفرض عليه غرامة، وتكون الشرطة هي التي سوف تعمل على إجراءات صارمة لمنع الأشخاص الخروج في هذه الأوقات المحظورة. بالنسبة لارتداء الكمامات أصبحت إجبارية في جميع التراب منطقة بروكسل، فلم يعد كما كان في السابق إلا في المناطق المزدحمة. الآن أصبح إجباري في كل الأماكن في منطقة بروكسل يجب ارتداء الكمامات. بالنسبة للثقافة كل الأماكن الثقافية سوف تغلق ابتداء من يوم الاثنين، مثلا كدور السينما وكذلك المسارح والمتاحف ومراكز المراكز الثقافية وكذلك مراكز لعرض لليو ديكسبوزيسيون المعارض. كل المتاجر وكل أماكن التجارة تولي كوميرس يجب أن تغلق على الساعة 8 مساء، وهناك استثناءات فقط للمطاعم التي تعمل المأكولات التي يأخذها الأشخاص للتيك واي هو التي تبقى إلى غاية الساعة 10. أما كل المتاجر
يجب أن تغلق على الساعة 8. هذا هو الإجراء الجديد تجنبا لارتفاع العدوى الكبيرة في منطقة بروكسل. كذلك لا يسمح إلا لشخص للذهاب للتبضع أو للذهاب إلى المحلات التجارية، ويسمح له أن يكون مصحوبا بشخص قاصر. هذا هو ما يسمح به كما كان في الأول في وقت الحجر، يسمح فقط لشخص واحد، وإذا كان معه شخص طفل قاصر فهو أيضا يسمح له بالذهاب معه. أما كل المباريات والمسابقات الرياضية فهي ممنوعة، فقط التدريبات الخاصة بالأطفال أقل من 12 سنة فهي مسموح بها. وكذلك بالنسبة للرحلات المدرسية أيضا هي ممنوعة الآن تجنبا لانتشار العدوى. كذلك بالنسبة للتجمعات في الخارج لا يسمح للتجمع إلا ل4 أشخاص على حد أقصى. كل الأماكن الترفيهية مثل مكاتب الرهان سوف تغلق أيضا تجنبا للعدوى. كل هذه الإجراءات الجديدة التي فرضتها منطقة بروكسل سوف يبدأ تنفيذها ابتداء من 26 من شهر أكتوبر إلى غاية 19 من شهر نوفمبر. بالنسبة للتعليم العالي أيضا منطقة بروكسل تتبع ما اتخذته أيضا منطقة لا والوني، فسوف تكون الدراسة عن بعد ابتداء من 26 من شهر أكتوبر إلى غاية 19 من شهر نوفمبر لتجنب أيضا العدوى داخل الجامعات والمعاهد العليا. هذا ما أقره الوزير الخاص بمنطقة بروكسل، ولا يسمح بالحضور إلا للدروس التطبيقية استثناء. بالنسبة لحفلات الزواج لا يسمح إلا ل10 أشخاص الذين يكونون في الحضور مع احترامات المسافات الاجتماعية. بالنسبة لمراسيم الجنازة لا يسمح لحضور إلا ل15 شخصا يكونون بين الحضور، ويجب دائما احترام المسافات الاجتماعية بين هؤلاء الأشخاص، وكذلك ارتداء الكمامات لتجنب العدوى بينهم. بالنسبة للمتاجر فهي سوف تغلق ابتداء من الساعة 8 مساء، وكذلك بالنسبة للتسوق يجبر الشخص أن يتسوق بمفرده ويمكنه مصاحبة طفل قاصر. أما للوجبات السريعة يمكن أن طلبها إلى غاية الساعة 10 مساء. Alors, à partir de ce lundi 24 octobre seront obligatoires. Alors nous allons d'abord rétablir l'obligation du port du masque sur tout le territoire bruxellois. Nous allons opérer la fermeture des lieux culturels. Quand je dis les lieux, c'est tout en ce compris musées, salles d'exposition. Nous allons aussi opérer la fermeture des salles de sport, en ce compris piscines, patinoires, fitness. En matière sportive, nous allons interdire toutes les compétitions sportives amateurs. Et nous n'autoriserons les entraînements que pour les moins de 12 ans. Et donc les stages seront évidemment toujours autorisés pour les enfants jusqu'à 12 ans. Interdiction des excursions scolaires, fermeture des lieux récréatifs, donc Agence de Paris, enfin tout ce qu'on appelle les lieux récréatifs. Au niveau des cultes, nous allons revenir aux règles qui étaient applicables durant le confinement. Et donc, je vais peut-être enlever mon masque. Et donc, seront donc autorisées les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum avec le maintien d'une distance d'1,50 m, sans possibilité d'exposition du corps. Mariage civil, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier d'état civil. Mariage religieux uniquement en présence des conjoints, leurs témoins et du ministre du culte. Télétravail obligatoire, évidemment, nous n'avons qu'une partie de la compétence, puisque ça relève aussi du fédéral, mais donc nous souhaitons qu'il y ait des contrôles renforcés quant au fait que le travail obligatoire devienne plus que la norme, devienne une règle, avec évidemment le maintien de la continuité, notamment le maintien de la continuité des services publics. Il ne s'agit pas ici de mettre tout à plat, mais c'est simplement là où c'est faisable, il faut le faire. C'est plus de dire on le recommande fortement. Non, là où c'est faisable, on le fait et on se donne les moyens de contrôler. Au niveau des commerces, une seule personne pour faire les courses accompagnées d'un mineur, et donc les personnes aussi, il y aura des mesures pour les personnes handicapées qui peuvent se faire accompagner, enfin tout ça,
figurait déjà dans les mesures, ce sera précisé dans l'arrêté que je prendrai. C'est la fermeture de tous les commerces à 20 heures, avec une exception qui est le takeaway jusqu'à 22 heures. Là, on peut encore livrer l'instauration du couvre-feu de 22 heures à 6 heures. Et bien évidemment, pas de porte-à-porte ou de défilé Halloween. Voilà, donc ça, c'est clair, c'est aussi interdit. وهكذا نأتي على نهاية الفيديو. أتمنى لكم الصحة والعافية وألا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.